अंध लखै बदरो सुनै, जो काल कृपा कराए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुष हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारे। कहाँ लगे एहो कीट बखाने, महिमा तोर तुही प्रभ जानै। पिता जन्म जिम पूत न पावै, कहाँ तमन को भेद बतावै। कागद दीप सबे करके, अर सात समुद्रन की मास कहो। काट बनासपति सिगरी, लिखबे हूँ के लेखन काज बनै हो। सारस्वती भक्ता करके, जुग कोट गणेश के हाथ लिखे हो। काल कृपान बिना बिनती, न तऊ तुमको प्रभ नय कर जय हो। हर प्रभ स्वामी कृपा तहरहो, हम हर हर सेवा लगी। जन नानक दासन दास करहो प्रभ, हम हर कथा कथागी। जन नानक दासन दास करहो प्रभ, हम हर कथा कथागी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। आसा महला पंजवा। अधम चंडाली भाई ब्राह्मणी, सुदीते श्रेष्ठाई रे। पाताली आकाशी सखनी, लहबर बूझी खाई रे। अधम चंडाली भाई ब्राह्मणी, सुदीते श्रेष्ठाई रे। पाताली आकाशी सखनी, लहबर बूझी खाई रे। कहर की बिलाई अबर सिखाई, मूसा देख डराई रे। आज का बस गुर कीनों के हार, कुकर तिन्हें लगाई रे।
कहर की बिलाई अवर सिखाई, मूसा देख डराई रे। आज का वस गुर कीनो के हर, कुकर तिन्हे लगाई रे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कारयोग करुणामय करुणा निधान बादशाह दरवेश सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी दी पवित्र सतयुगी तपो भूमि तखत श्री हजूर श्री अबचल नगर विखे भावना दे नाल नतमस्तक होण आई गुरु प्यारी गुरु सवारी खालसा साध संगत जी, वड्डे भाग हन साडे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सुभाईमान हो के गुरु की पवित्र निघी गोद दा आनंद मान रहे हाँ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। गुरु की पवित्र बाणी दी लड़ीवार कथा विचार नूं विचारन तो पहलों सरबत संगत बड़ी भावना नाल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सीस झुकाउंदे होए सत्कार सहित रसना पवित्र करो, उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। आसा महला पंजवा। अधम चंडाई अधम चंडाली भाई ब्राह्मणी, सूदी ते श्रेष्ठाई रे। आसा राग दे अंदर शहीदां दे सिरताज सतगुरु बाणी के बोहित शांति दे सोमे श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी एक पवित्र शब्द उच्चारण कर रहे हैं। इस पवित्र शब्द की उथानका है बरेज शहर दे विच वसन वाली एक बरेजो नामी चंडालनी, जो कर्मा करके ते माड़े घर दे विच उसदा जन्म होया है, पर देवनेत दे नाल साधुआं दी संगत प्राप्त हुई। पास बैठ करके गुरबाणी का जिवें बचन है, संति मंत दियो मोह निरभाओ हर नामा मुख गाया। समय दे विधि विधान दे नाल नाले ठाकुरां दी पूजा करदी है ते नाले परमेश्वर दे गुण गाउंदी है। इसे ही नगर दी रहन वाली एक ब्राह्मणी जिवें ये अपनी मर्यादा दे मुताबिक हर वेले जमना दे विचों जल लैके विधि दे मुताबिक ठाकुरां दा इशनान कराउणा, फुल्लां दी माला पहनाउणी और ध्यान एकाग्र करके परमेश्वर दा नाम जपना, तेवें ही वो दिन चढ़दियां सारे ही जा करके अपने धीआं पुत्रां दे मैल भरे जेड़े पोतड़े हन, मैल भरे कपड़े हन, उन्हां नूं जा करके ते जमना दे किनारे दे उपर धोंदी है।
ਦੇਵਨੇਤ ਐਸੀ ਹੋਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਜੋ ਸੀ ਇਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਚਿਆ ਨਿਤ ਦਾ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਠੀ ਹੈ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਲ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਇਸ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਬਿਰਜੋ ਅੱਗੇ ਗਈ, ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਕਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਾਤ ਦੀ ਚੰਡਾਲਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਨ ਉਹ ਧੋਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਵਰਨ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋ ਰਾਫ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨ। ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾ ਚੇਤ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਕਬਹੂ ਨਾ ਲਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੁਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਤੇ ਸਿਰ ਲੋ ਧਨ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਇਨਹੀ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁਕਾਰੂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਚੰਡਾਲਣੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਭਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੜਕਸਾਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ।
ਅਜੇ ਪਉ ਫਟਾਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਥਾਈਂ ਐਲਕਾਰ ਭੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਬ੍ਰਿਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਦੇਵਨੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਜੋ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਅਜੇ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਧਰੋਂ ਐਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਿਜੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾ ਲਵਾਂ। ਐਲਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਾਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਲ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੜੇ ਸੀ ਉਹ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਐਲਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਜੇ ਧੋਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪੋਤੜੇ ਤੇ ਐਲਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਪੋਤੜੇ ਧੋ ਲਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪੋਤੜੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲ ਭਰੇ ਪੋਤੜੇ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡਾਲਣੀ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਕਰਕੇ ਫੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਉਸ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ ਧੁਰ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲਿਏ ਹਰ ਜੀਓ ਹਰ ਨਾਖਸ ਮਾਰ ਪਚਾ। ਹਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਗੁਣ ਸਵਰੂਪ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉਥਾਨਕਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਉਥਾਨਕਾ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਊਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਆਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮਹੱਲ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ, ਦਾੜਾ ਵੀ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਹੋ ਆ ਗਏ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਐਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਇਸ ਨੇ तमाम ਕਰਮ ਕੀਤੇ।
ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉਥਾਨਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਵਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਧਮ ਚੰਡਾਲੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਸੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਈ ਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਦਮ ਚੰਡਾਲਣੀ ਪਈ। ਅਦਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੀਚ, ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ, ਤੇ ਚੰਡਾਲਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਦਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਡਾਲਣੀ ਸੀ ਬਿਰਜੋ, ਉਹ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਈ ਉੱਤਮ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਮ ਨੀਚ ਚੰਡਾਲਣੀ ਬਣ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਦਰਨੀ ਸੀ ਭਾਵ ਚੰਡਾਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਈ ਉੱਤਮ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਸਖਨੀ ਲਹਬਰ ਬੂਝੀ ਖਾਈ ਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਥਾਨਕਾ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਪਾਤਾਲੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ੀ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਅਥਵਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜੜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੜ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਲਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਥਲਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਨਦਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਨਦਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਬ੍ਰਿਸ਼ਸ ਤੂੰ ਹੀ, ਪਤਸ ਤੂੰ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ, ਕਹੇ ਮੋਹ ਨਾ ਆਵੇ ਕਹੋ ਤੋਹੇ ਕੈਸ। ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ, ਬਿਰਾਜਤ ਹੈ ਸਭ ਠੌਰ ਵਿਖੇ ਕਛ ਪਾਹਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ तमाम ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਸ਼ ਪਾਹਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ, ਕਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਤੀ ਮਾਤਰ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਇਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ
ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਪਰ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ, ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਖਿੱਧ ਸਨ। ਆਕਾਸ਼ੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਚੜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਬਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਾਈ ਖਾ ਲਿਆ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨਖਿੱਧ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਕਰਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਸਭੈ ਤਜ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਹਨ ਇਹ ਫੋਕਟ ਹਨ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਨਾਟ ਫਿਰਿਓ ਲਿਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਇਓ, ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ। ਬਾਸ ਕੀਓ ਵਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਕਟ ਹਨ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਹਿ ਲਾਟ ਸੀ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਦਮ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦਾਤ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੋ ਗੁਣ ਅਧਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਤਮੋ ਗੁਣ ਅਧਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੋ ਤੇ ਤਮੋ ਸਮਿਲਿਤ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਦਾਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਵੇ ਹੋ ਜੇ ਹੀ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਅਧਿਕ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵੀ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਮ ਨੀਚ ਬਣ ਗਏ। ਤਮੋ ਗੁਣ ਸਹਿਤ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਡਾਲਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਘਰ ਕੀ ਬਿਲਾਈ ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ, ਮੂਸਾ ਦੇਖ ਡਰਾਈ ਰੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਵਨੇਤ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਉਗੜੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿੰਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਇਤਿਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਹਰ ਭੇਟਿਓ ਰਸਕ ਪੁਰਖ ਬੈਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਤੀ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮ ਰਸੀਆ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਾਗਣ ਦਾ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਨਮਤ ਹੈ, ਕੁਮਤ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨੇ ਦੁਰਮਤ ਮਦ ਜੋ ਪੀਵ ਤੇ ਬਿਖਲੀ ਕਤ ਕਮਲੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦੁਰਮਤੀਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਮਤੀਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਨਮਤੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤੀਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਵਨੇਤ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਲ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਝਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਦੇਖ ਡਰਾਈ ਰੇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਏਡੇ ਚੂਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਵੇਂ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਅਜ ਕਾ ਵਸ ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਕੇ ਹਰ, ਕੂਕਰ ਤਿਨਹਿ ਲਗਾਈ ਰੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਹਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਅਚਰਜ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੈ ਵਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਕਰਾ, ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਵਸ ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਕੇਹ। ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਨ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਅਜਬ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸ਼ ਮਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਰ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਧੰਨੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੂਕਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਗਿੱਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਝ ਥੂਨੀਆ ਛਪਰਾ ਥਾਮਿਆ, ਨਿਕਹਰਿਆ ਕਹਿਰ ਪਾਇਆ ਰੇ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਛੱਪਰ ਬਣਦੇ ਤੇ ਉਹ ਛੱਪਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿੱਲਰ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਉਸ। ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਪਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬਾਜ ਥੂਨੀਆਂ, ਥੂਨੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਥੰਮ। ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਕਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨ ਜੜੀਏ ਲੈ ਜੜਿਓ ਜੜਾਵਾ, ਥੇਵਾ ਅਚਰਜ ਲਾਇਆ ਰੇ। ਬਿਨਾਂ ਜੜਤਕਾਰੀ, ਭਾਵ ਜੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਜੜ ਤੋਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ
ਉਸਨੇ ਜੜ ਇਸ ਦੀ ਜੜਤੀ, ਭਾਵ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਚਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਸਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਦਾਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ, ਚੂਪੀ ਨਿਰਨੋ ਪਾਇਆ ਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਦ ਪੁਕਾਰੂ ਬਣ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਨਿਰਨੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਦੁਲੀਚਾ ਬੈਠੀ ਲੈ ਮਿਰਤਕ, ਨੈਣ ਦਿਖਾਲਨ ਧਾਇਆ ਰੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਸਾ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਪਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਰਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਟਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਚਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਈ ਅਜਾਣ ਕਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨ ਛਾਨਾ ਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੇ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆ। ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਹ ਨਹਿ ਯਹ ਨਹਿ ਯਹ ਨਹਿ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੇ ਪਰੇ ਸਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭੋਜਨ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇਨ, ਨਿੰਦਕ ਆਵਦ ਹੋਏ ਉਪਤਿਸ਼ਟ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਉਚਾਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਨਖੇਧ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਲਓ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਛਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਕ ਆਵਦ ਹੋਏ ਉਪਤਿਸ਼ਟ, ਤੇ ਆਵਦ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਬੇਮਿਆਨੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧੌਣ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਖਾ ਹੁਣ ਸਾਧਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਠ ਖਾ ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣੇ ਲਹਿਦਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੀ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਇ ਮਾਨੁਖ ਪਠਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਈਏ ਸੁਲਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 2 ਸਰੀਰ 2 ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਵੀ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਸਨ, ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਸਤਰ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਧਨੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਸੁਲਹ ਆਵੇਗਾ, ਆਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੁੱਟੇਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਹੇਹਰ ਨਗਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਸੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਮੇਤ ਹੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਯਤਨ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੁਲੀ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਲਹੀ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਨਿੰਦਕ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਸਾਧ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪਕਵਾਨ ਪੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾੜਾ ਭੈੜਾ ਜਾਂ ਸਰਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਵਨ ਬਖਾਨਾ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋ। ਉਹ ਬੋਧ ਅਗਾਧ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉਹ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹਨ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਛਾਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅਮਿਓ ਪਿਆਇਆ, ਰਸਕ ਰਸਕ ਬਿਗਸਾਨਾ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਮਿਓ ਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ ਅਮਿਓ ਚੱਲਹਿ ਚਰਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਿਆਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਰਸਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹਨ। ਪਰ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਪੜੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅਧਮ ਚੰਡਾਲੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਸੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਈ ਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅਮਿਓ ਪਿਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਿਆਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ
4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਜੁੜੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਅਦਮ ਚੰਡਾਲਣੀ ਭਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਮੋ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਚੰਡਾਲਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਘੋਰ ਤਮੋ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਅਦਮ ਨੀਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਰਜੋ ਤਮੋ ਦੇ ਸਮਿਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਭਾਵ ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅਮਿਓ ਪਿਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਭੈੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਪਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਦਰਨੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਾਈ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਈ ਹੁਣ ਉੱਤਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਸਖਨੀ ਲਹਬਰ ਬੂਝੀ ਖਾਈ ਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ। ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਨਾਮੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਬ ਤੋ ਹਮਕੋ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨੇ ਤਵ ਸੰਗ ਕੀਏ ਮਮ ਦੁੱਖ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੋਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਣੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਹਨ, ਘਣੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਟ, ਤੇ ਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਚੀ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਵ ਕਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਿਵਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਭੀ ਸੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਮਿਓ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੂਝੀ ਖਾਈ ਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਮੇਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਕੀ ਬਿਲਾਈ ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ, ਮੂਸਾ ਦੇਖ ਡਰਾਈ ਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕੀ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿਤਵਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੀ, ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋਠ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਬਣ ਮਹਿ ਚਲੇ। ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਿਰਤੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਬੜੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੌਂਦਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਭੋਗਨੇ ਹਨ, ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸੀਆ ਬਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਖਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾ ਵਸ ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਕੇ ਹਰ, ਕੂਕਰ ਤਿਨਹਿ ਲਗਾਈ ਰੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਰ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੂਕਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਲੋਭ ਵਾਲੀ, ਕੁੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਭੌਕੈ ਜਿਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਭ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੇਨ ਨਿਮਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ ਥੂਨੀਆਂ ਛਪਰਾ ਥਾਮਿਆ, ਨਿਕਹਰਿਆ ਘਰ ਪਾਇਆ ਰੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਥੰਮਿਆ, ਰੱਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਯੋਜਨ ਪਾੜੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ 4 ਮਾਈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰੇ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਰਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਉਸਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹੈ ਕੋਈ ਥੰਮ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ, ਐਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼। ਸਿੰਧ ਪਰਬਤ ਮੇਦਨੀ ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਕਰਤਾ ਸਭ ਭੁਗਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾ ਉਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਛੱਪਰ ਥੰਮਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨ ਜੜੀਏ ਲੈ ਜੜਿਓ ਜੜਾਵਾ, ਥੇਵਾ ਆਚਰਜ ਲਾਇਆ ਰੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜੜਕਾਰ ਸੀ। ਜੜਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿਤਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਮਿਓ ਪਿਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜੜਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜੜੀਏ ਜੜਾਵਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੜ ਲਾਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੇਵਾ ਸੀ ਨਗ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਦਾਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ, ਚੂਪੀ ਨਿਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰੂ ਬਣ ਕਰਕੇ ਇਸ
ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਵੀ ਹੇ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਾਦ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਨ ਬਾਪੈ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਕਾਰੂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਅਚਰਜ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਾ ਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹਿਨ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪੀ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ, ਫਿਰ ਨਿਰਣੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਦੁਲੀਚਾ ਬੈਠੀ ਲੈ ਮਿਰਤਕ ਨੈਣ ਦਿਖਾਲਨ ਤਹਾਇਆ ਰੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਧਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਚਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗਲੀਚਾ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਗਲੀਚਾ ਮੱਲ ਕੇ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਈ ਅਜਾਣ ਕਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨ ਛਾਨਾ ਰੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ? ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਆ ਲੈ ਗੂੰਗਿਆ ਖਾ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ, ਖਵਾ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁੜ ਖਵਾਇਆ ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਗੁੜ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਵਾਜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰਵੇ ਕੁਛ। ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੰਨੇ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਪੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੱਸੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਤਹੁ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਕੈ ਚੇਤਨਾ ਕੋ ਚਾਰ ਕੀਓ, ਕਤਹੁ ਅਚਿੰਤ ਹੋਏ ਕੈ ਸੋਵਤ ਅਚੇਤ ਹੋ, ਕਤਹੁ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਕੈ ਮੰਗਤ ਫਿਰਤ ਭੀਖ, ਕਹੂੰ ਮਹਾਦਾਨ ਹੋਏ ਕੈ ਮੰਗਿਓ ਧਨ ਦੇਤ ਹੋ, कहूँ महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूँ महाराजन ते शीन शेत लेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ ताशो विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण सुमेत हो। कहते गुरसिखो की दसा की करिए उस अकाल दी उस्तत। किते तां वो सारियां दे विच चेतनता भरिया बैठा है ते किते वो सुन समाधि है, किते वो राजा बन करके दुनिया के लोगों को दान दे रहा है, किते भखारी बन के आप दान मंग रहा है। ताइयों तां भाई नंद लाल जी ने बचन किया, कह लगे हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहन शाह गुरु गोबिंद सिंह। ते क्या जी शाहे शहन सही है? कह लगे नहीं, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। किते बादशाह भी है ते किते फकीर भी, फकीर बन करके साधु बन के भाई नंद लाल जी नूं कहंदा भाई नंद लाला तेरे लंगर दे विच आए प्रसादा छकना ते तानो फकीर
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅਮਿਓ ਪਿਆਇਆ, ਰਸਕ ਰਸਕ ਬਿਗਸਾਨਾ ਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਮ ਰਸ ਪਿਆਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾਸ ਹੀ ਵਿਗਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ